respected dignitaries on the days, teachers, parents, and my dear friends, a splendid morning to one and all present here. Today, we have all gathered here to witness something truly spectacular as Loyola embarks on a new journey. Welcome to the opening ceremony of the very first drama day of Loyola School. Anastasia Roberts said, "Theatre is a powerful art form. It teaches us many lessons about society, life, emotions, and most importantly, yourself." These words are quite apt for the occasion today. As we prepare ourselves for this profound experience, it is with great pleasure that I invite our Arts Club Secretary, Master Niranjan B. Kumar, to formally welcome this exuberant gathering. Good morning, Loyola. Esteemed Chief Guest for the day, Mr. Pramod Payanur, respected Principal for the Salvan Augustine SJ, Principal of the CBSE section for the Royal XSJ, dear parents, teachers, non-teaching staff, and my fellow Loyalites. A warm morning to one and all present here. Theatre fosters empathy, critical thinking, and teamwork, making it a valuable educational tool. It is with great pleasure that I stand before you to welcome all of you to the very first drama day of Loyola School. The chief guest is on the way. First and foremost, this day would never have been possible if it wasn't for a very dear principal for the Salvan Augustine SJ. You have been a pillar of support and a guiding light through all our struggles. Welcome, dear Father. It is with great pleasure that I welcome the principal of the CBSE section for the Royal XSJ, who has been a source of unwavering support. Welcome, dear Father. I extend a warm welcome to our teachers who have been instrumental in shaping our minds and guiding us on this journey. Welcome, dear teachers. I would like to specially mention our Assistant Staff Secretary, Ms. Leda K., who has been tirelessly working for the success of this program. I would like to take this opportunity to welcome our dear parents and family members who have come here today to support us in this new endeavor. I also extend a warm welcome to all the members of the non-teaching staff who work very hard to ensure the success of this program. Welcome, dear uncles and aunties. Last but not the least, I would like to welcome you, my fellow Loyalites, for the first much anticipated drama day of Loyola School. May this day be a celebration of unity, talent, and the boundless spirit of our vibrant youth. Wishing you all the best. Thank you, Chair Loyola Sions Magus. Thank you, Niranjan. Leadership is the capacity to translate vision into reality. We Loyalites are truly blessed to have such leaders as our principals, guiding and molding us in our way. I now invite Reverend Father Roy Alex S.J., Principal of the CBSE section, to deliver the presidential address. Respected Father Salvan Augustine S.J., the Principal of the ICSE section, Reverend Father Sunny Kunnapalil S.J., the Rector and Manager of the Loyola institutions, Reverend Fathers from the Jesuit House, the faculty members of the Loyola College, Leda Ma'am, Niranjan, Academic Coordinator James Sir, Registrar Joy Sir, and dear teachers, my dear students. Today, as we gather to celebrate Theatre Day at our school, it is essential to recognize the profound significance of drama in our lives. Drama, in all its forms, holds a unique power to captivate, inspire, and enlighten.
Theatre is not merely a stage with actors reciting lines or their dialogues. It's a dynamic art form that mirrors the complexity of the human experience. Through drama, we explore diverse perspectives, delve into the depths of emotions, and confront the complexities of the human condition. It serves as a mirror that reflects our society, reflecting both its beauty and its flaws. Moreover, drama fosters empathy and understanding. When we witness characters grappling with the challenges on the stage, we learn to appreciate the diversity of the human struggles. It teaches us to step into someone else's shoes, cultivating compassion and breaking down the barriers that may divide us. And theatre also play a crucial role in our education, in our classroom education. It nurtures creativity, enhances communication skills, and encourages teamwork. As we collaborate to bring a script to life, we learn the importance of cooperation and the strength of collective effort. So, my dear students, beyond the personal and educational aspects, drama has historically been a catalyst for societal change. Through powerful narrative, playwrights have shed light on societal injustice, challenged norms, and sparked conversations that propel progress. Theatre, in essence, becomes a platform for dialogue, pushing us to question, reflect, and evolve. Let us cherish Theatre Day not only as a celebration of the performing arts, but as a recognition of the profound impact drama has on our lives. It's a medium that enlightens. It's a medium that inspires. It's a medium that unites us in the shared experience of being human. As we continue to explore the world of drama, may we embrace its transformative power and carry its lessons with us into the broader stage of life. Today, it's the first time in the history of Loyola School we have a special day that is completely dedicated for the drama. So we have a Malayalam drama, then a Hindi drama, and also an English drama. So let us wait for this wonderful day and let it be a fruitful day. And I wish you all the best, especially for the actors and the teachers who have prepared them for this drama and the theatre day. Wish you all a very best. Thank you. Thank you, Father, for your words of motivation. Gratitude is not only a great virtue, but also the parent of all the other virtues. As we come to the end of the opening ceremony, I invite the assistant school leader, Master Abhinandam Nair, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, one and all. Respected dignitaries on the stage, beloved teachers, parents, and students. It is my immense pleasure to extend out my heartfelt gratitude to all of you for being here. This event would not have been possible without your unwavering support and participation. Firstly, I extend my sincere gratitude to our chief guest, Mr. Pramod Payanur, for gracing us with his presence. We thank you sincerely, sir. Next, I would like to thank the rector of Loyola Institutions, Father Sunny Kunnapallil S.J., and our dear principals, Father Salvin Augustine S.J.,
and Father Roy Ellis SJ for their relentless guidance and support in organizing this event. I also thank all the other fathers present here. Your vision and leadership have always been a guiding light for us. Thank you, fathers. Next, I would like to thank the teachers for helping us organizing this event. Teachers in charge of all 3 dramas have put great effort into making this dream a reality. Your invaluable instructions have been pivotal in making this day a grand success. I would also like to thank all the parents who have come here as our valued audience. Your presence added immense warmth and support to the event. We are truly appreciative of your active participation and encouragement. Next, I would like to thank our dear uncles and aunties for working behind the scenes by arranging the mics, decorating the stage, and making sure that everything goes well. We are immensely thankful for your hard work and commitment. Last but not the least, a huge thank you to all the students for being so enthusiastic and making this event a big success. Your coordination and team-working skills are truly outstanding. Once again, I would like to thank you all for being here and making this event a wonderful one. Magis. Today, we have the privilege of hosting the renowned director and writer, Mr. Pramod Payyanur, who is a member secretary of Bharat Bhavan, Kerala. He has directed the film Balyakala Sakhi and is the writer of the film Vishwaguru, which is marked in the Guinness World Record as the fastest film to be made. It is with great honor and admiration that we welcome you, sir, for the keynote address. Respected dignitaries on the dais, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ലയോള സ്കൂള് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വേറിട്ട സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്ന വിദ്യാലയമാണ്. അതിൻ്റെ അക്കാഡമിക്കലായിട്ടുള്ള പഠന കാര്യങ്ങളിലും പഠനേതരപരമായിട്ടുള്ള ബ്രില്യൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലുമൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സ്പേസ് ഈ വിദ്യാലയത്തിനുണ്ട്. അവിടെ ഇത്രയും അച്ചടക്കമുള്ള കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വളരെ പ്രതിഭാശേഷിയുള്ള അധ്യാപകരുടെയും അനധ്യാപകരുടെയും മുന്നിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാളായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ തിയേറ്റർ ഡേയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വലിയ ആഹ്ലാദം എനിക്കുണ്ട്. ഒപ്പം ഇവിടെ വരാൻ വൈകിയതിൻ്റെ കുറ്റബോധവും ഉണ്ട്. സമയ നഷ്ട കർണ പാബന്ദ് കർണ ഹേ എന്ന വിശ്വേശ്വരയ്യയുടെ വാക്കുകൾ അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ വഴിയിലുള്ള ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക്, അതുപോലെ കൽക്കത്തയിലെ വിശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ശാന്തിനികേതനിൽ PhD സ്കോളറാണ് ഞാൻ. ടാഗോർ ഇൻ ഗ്ലോബൽ തിയേറ്റർ എന്ന വിഷയത്തിലാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നാളെ എൻ്റെ ഓപ്പൺ ഡിഫൻസാണ്. അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഇടയിലും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തണം എന്ന് തോന്നിച്ചത് ഇവിടെയുള്ള അധ്യാപകർ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ, അതും തിയേറ്റർ ഡേക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഒരു നാടക സംവിധായകൻ, ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ, ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഭാരത് ഭവൻ്റെ സെക്രട്ടറി എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ കലാകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നേര്. തിയേറ്റർ ഡേ ആണിന്ന്. വേദിയിലെ ഫാദർ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് 3 നാടകങ്ങളാണ് ഈ അരങ്ങിൽ ആടി തിമർക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. മനോഹരമായിട്ടുള്ള നാടകങ്ങൾ, അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അരങ്ങ് എത്ര മനോഹരമാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോ കുട്ടികളും ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ ഈ തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന, തിയേട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് തിയേറ്റർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി. ഗ്രീക്കിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നാടകങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നത്. പണ്ടുകാലത്ത് വേട്ടയാടുന്ന മനുഷ്യരെ അവരുടെ ഒരു ഗോത്രങ്ങളായിട്ട് ജീവിച്ച സമയത്ത് ഈ വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ
അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടി വേട്ടയാടി പിടിച്ച് വരുന്നത് വരെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും പ്രായമായിട്ടുള്ളവരുമൊക്കെ ഗുഹാകവാടങ്ങളിൽ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവർ മാനിനെയോ മുയലിനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും മൃഗത്തെയോ അവരുടെ വിശപ്പടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേട്ടയാടി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ വലിയ തീക്കുണ്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ചുട്ടെടുക്കും. അങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ മൃഗത്തെ വേട്ടയാടി പിടിച്ചത് എന്ന് ഇനാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇനാക്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരാൾ മാനാകും, മറ്റു വേട്ടക്കാരാകും, മാൻ ഓടി മറയുന്നതും മരത്തിനപ്പുറത്ത് ഒളിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ പല പല രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിനെങ്ങനെ പിന്തുടർന്ന് ഇവർ പിടിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇനാക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കും. അങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു, ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. അവരുടെ ജസ്റ്റേഴ്സ്, ആക്ഷൻസ്, മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദിമകാല തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും വളരെ വൈവിധ്യമാർന്ന കലകൾ, അത് നാടൻ കലകൾ, ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നാട്ടു കലകൾ, ഗോത്രകലകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിക്കലും സെമി ക്ലാസിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന കലകൾ, ഇവയൊക്കെ ചേർന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് പാശ്ചാത്യ നാടകവേദി അതിൻ്റെ വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോയത്. ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് എൻസെമ്പിൾ ഓഫ് ആർട്ട് എന്നാണ് തിയേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുക. എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളുടെയും സമഞ്ജസമായ രൂപമാണ് തിയേറ്റർ. തിയേറ്ററിലെല്ലാം ഉണ്ട്. നിങ്ങളത് പഠിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന സമയത്ത്, നിങ്ങളതിലെ ഡയലോഗ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത്, അത് ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റെൻഡറിങ് പാറ്റേൺ, നിങ്ങളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്, നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ്യൂമും മേക്കപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അരങ്ങിൽ കഥാപാത്രങ്ങളാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സിനിമയിൽ നിന്ന് നാടകം വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ സജീവത കൊണ്ടാണ്. ലൈവ് തിയേറ്റർ, നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് കാണുന്ന, നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഇവിടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആക്ടറിന് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട്രസിന് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഓരോ നാടകവും ഓരോ പുനർജനിയാണ്. സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ ബാല്യകാല സഖി എന്ന് പറയുന്ന ചലച്ചിത്രം മമ്മൂട്ടിയും മിഷ തൽവാറും ഒക്കെ അഭിനയിച്ച ചലച്ചിത്രം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ നോവൽ സിനിമയാക്കി അതിൻ്റെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും ചെയ്ത ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ നാടകരംഗത്ത് KPSCയുടെ നാടകങ്ങളും ലിറ്ററേച്ചർ ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥകളെ നാടകങ്ങളായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലുമൊക്കെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത്, എനിക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, സിനിമ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഉൽപ്പന്നമാണ്. നമ്മളൊരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ അതിൽ മോഹൻലാലോ മമ്മൂട്ടിയോ നസ്രുദ്ദീൻ ഷായോ സീമ ബിശ്വാസോ ഒക്കെ പോലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വെച്ച് സിനിമ ചിത്രീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഷോട്ട് എടുത്താൽ അത് എഡിറ്റ് ടേബിളിൽ പോയിട്ട് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സൗണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ചെയ്ത് ഫൈനലായിട്ട് അത് സ്ക്രീനിൽ എത്തിയാൽ അത് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ബാല്യകാല സഖി പ്രമോദ് പയ്യന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകന് ഇനി സംവിധാനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. മറിച്ച് ഒരു നാടകമാണെങ്കിൽ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ, അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരെ കുറെ കൂടി ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്ത് മനോധർമ്മപ്രകാരമുള്ള അഭിനയ ശൈലിയിലൂടെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നാടകത്തിന് കഴിയും. അതാണ് നാടകം ലൈവായി നിൽക്കുന്നു, നാടകം പുനർജനിയുടെ കലയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം. നമ്മൾ വളരെ വിഖ്യാതനായിട്ടുള്ള നാടക സൈദ്ധാന്തികൻ കാർലോസ് സെലിഡ്രൻ, അദ്ദേഹം ക്യൂബയിലെ തിയേറ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഈ ഒരു അരങ്ങ്, ഇപ്പോൾ ഈ അരങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊസീനിയം തിയേറ്ററാണ്. തിയേറ്റർ പല രീതിയിലുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ അതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രൊസീനിയം തിയേറ്ററാണ്. പിന്നെ ത്രസ്റ്റ് തിയേറ്റർ ഉണ്ട്. 3 ഭാഗത്തും ഓഡിയൻസ് ഇരിക്കുന്ന, മുന്നോട്ട് ഊന്നി നിൽക്കുന്ന ശൈലിയിലുള്ള ത്രസ്റ്റ് തിയേറ്റർ. അരീന തിയേറ്റർ ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗ്രീക്ക് തിയേറ്ററൊക്കെ അരീന തിയേറ്ററിൽ നിന്നാണ് തുടക്കം. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള തിയേറ്റർ. സാൻഡ്വിച്ച് തിയേറ്റർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിലാണ് അവതരണം വരുന്നത്. ഈ സൈഡിലും അപ്പുറത്ത് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാകും, സെൻറ്ററിലാണ് പെർഫോമൻസ് വരിക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അവതരണങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാർലോസ് സെലിഡ്രൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്കാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ ഉള്ള പ്രൊസീനിയം തിയേറ്ററിലോ ഏത് വേദിയിലോ അതിന് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. സ്പേസും ടൈമുമാണ് നാടകത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു എലിമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത്, ഈ സ്ഥലകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ നാടകം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അതൊരു എംപ്റ്റി സ്പേസാണ്. ആ സ്പേസിലേക്ക് കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ
മ്യൂസിക്കും ലൈറ്റും കോസ്റ്റ്യൂംസും മറ്റ് ചലനങ്ങളുമൊക്കെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നടന്മാർ നടിമാർ ഒക്കെ അതിൽ ആടി തിമർക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്പേസ് പാടെ മാറുന്നു എന്നാണ്. അത് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷനെ പൊളിച്ച് മാറ്റിക്കൊണ്ട് വലിയ വിസ്തൃതിയുള്ള ആകാശത്തിലേക്ക്, ഭാവനയുടെ ഇമാജിനേഷൻ്റെ പുതിയ പുതിയ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ചിറകടിച്ച് പറത്താൻ പര്യാപ്തമാണ് തിയേറ്റർ രംഗകലകൾ എന്ന് കാർലോസ് ലിഡൻ പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതികളെയൊക്കെ പൊളിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് തിയേറ്റർ അതിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ബൈബിൾ പറയുന്ന പോലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സത്യം, ഖുർആൻ പറയുന്നത് പോലെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരമസത്യങ്ങൾ, ബുദ്ധസംഹിതകളിലും മറ്റ് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ മതങ്ങളും ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ, മാനവികതയുടെ, സഹിഷ്ണുതയുടെ, നന്മയുടെയൊക്കെ പുതിയ പുതിയ വെളിപാടുകളാണ് ഓരോ നാടകവും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് തേർഡ് തിയേറ്ററിൻ്റെ വക്താവ്, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഒട്ടേറെ നാടകവേദികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നവരൊക്കെ പറയുന്നത് നാടകവേദി ഒരു റിഹേഴ്സൽ ആണ്. അതായത് വരാനിരിക്കുന്ന നല്ല കാലത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ ശാശ്വതമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമത്വത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ചിന്തകൾ കൈമാറുന്ന വലിയ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളുമാണ് നാടകം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നാടകത്തിൻ്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ, ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. നാടകരംഗത്ത് പുതിയ പുതിയ ചലനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇത്. നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 10-30 വർഷത്തിന് മുമ്പെയൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറും ഐപാഡും ഒന്നും നമുക്ക് പരിചിതമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, നമുക്കതെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. നാടകരംഗത്തും ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കാലമാണിത്. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ നന്മ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ, അതിൻ്റെ അപാര സാധ്യതകളെ നാടകത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇമേഴ്സീവ് തിയേറ്റർ പോലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഇസ്രയേലിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഹാംലെറ്റും കിങ് ലിയറും ഒക്കെ ഇമേഴ്സീവ് തിയേറ്ററിലൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പഠന വിഷയം ടാഗോറിൻ ഗ്ലോബൽ തിയേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ടാഗോർ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് വച്ചത് മാനവികതയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളാണ്. മനുഷ്യൻ ഒന്നായി നിലനിൽക്കണം. പിന്നെ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ടാഗോർ എന്നും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ടാഗോർ ഗീതാഞ്ജലി നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഗീതാഞ്ജലിയിൽ ടാഗോർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള അന്വേഷണമാണ് ജീവിതം എന്ന് ടാഗോർ പറയുന്നു. ടാഗോർ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളിങ്ങനെ ദൈവം ആദ്യം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു. ജീവജാലങ്ങൾ, മറ്റ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി പൂർണ്ണമായി അതിലങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വേറിട്ട പ്രകാശം ചൊരുത്തുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തെ കാണാനില്ല. ഈ നക്ഷത്രത്തെ ദൈവം അന്വേഷിച്ചു, എവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, അതെവിടെ പോയി എന്ന്. ആ അന്വേഷണം തുടർന്നു. പക്ഷെ ദൈവത്തിന് ആ നക്ഷത്രത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് മാനവരാശിയും ആ നക്ഷത്രത്തെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ, നൊബേൽ പ്രൈസ് ജേതാവ്, പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള അന്വേഷണമാണ് സർഗാത്മകത, കല, ജീവിതം എന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം മൈക്കലാഞ്ചലോയെ നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മൈക്കലാഞ്ചലോ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ മൈക്കലാഞ്ചലോ നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് സ്കൾപ്ചേഴ്സ്, ശില്പങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഈ വലിയ ശില്പങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇത്രയേറെ മിഴിവുറ്റ രീതിയിൽ, ജീവസുറ്റ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ ഈ സർഗാത്മകതയുടെ കെമിസ്ട്രി എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ രസതന്ത്രം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മൈക്കലാഞ്ചലോ പറഞ്ഞു, ആ വലിയ മരത്തടിയിൽ, ആ വൻമരത്തിൽ ശില്പം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശില്പം അതിലുണ്ട്, പക്ഷേ ആ ശില്പത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഞാൻ കൊത്തിമാറ്റിയത്. എൻ്റെ ഉളിപ്പാടുകൾ കൊത്തിമാറ്റപ്പെട്ടത്, ഉളിപ്പാടുകളാൽ കൊത്തിമാറ്റപ്പെട്ടത് ആ വൻമരത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശില്പത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ, അതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ മാത്രമാണ് ഞാൻ മാറ്റിക്കളഞ്ഞത് എന്ന് മൈക്കലാഞ്ചലോ പറയുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് എല്ലാം. ആ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ് ടാഗോർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ തപാൽ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന നാടകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മനോഹരമായ നാടകം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്വാറന്റൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്ക് പരിചിതമാകുന്നത് ഈ
കോവിഡ് കാലത്താണ്, ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ കോവിഡ് കാലത്താണ്. പക്ഷേ ഒരു കുട്ടി അസുഖബാധിതനായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ മുറിയിൽ അടക്കപ്പെടുന്നതും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളെയും ആ കുട്ടിയെ അറിയുന്നത് പുറംപോക്കിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പാൽവിൽപ്പനക്കാരിയിലൂടെയും നാടോടിയിലൂടെയും മറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുമായി സമരസപ്പെടാനുള്ള കുട്ടിയുടെ അദമ്യമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, മരണത്തിനും ജീവിതത്തിനും ഇടയിലുള്ള നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ആത്മസംഘർഷങ്ങളെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ദി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. അതിൽ ടാഗോർ പറയുന്നത് ഒരുപാട് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട്, വളരെ പോയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജറികൾ. ഞാൻ ആ ഇമ്മേഴ്സീവ് തിയേറ്ററിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യം കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അസ്തമയ സമയത്ത് ഒരുപാട് കിളികൾ ചിറകടിച്ച് പറക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി ജാലകത്തിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. പച്ച നിറമുള്ള കിളികൾ, പച്ച പനങ്കിളികൾ, ആയിരക്കണക്കിന് കിളികൾ ഇങ്ങനെ ചിറകടിച്ച് അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അസ്തമയത്തിൻ്റെ വെട്ടത്തിൽ ഈ പക്ഷികളുടെ, ഈ പച്ചക്കിളികളുടെ ചിറകിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അത് ഏറ്റുകൊണ്ട് താഴെയുള്ള തടാകവും ഭൂപരപ്പുമൊക്കെ പച്ച നിറമായി മാറുന്നു എന്ന് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ പറയുന്നു. ഇമേഴ്സീവ് തിയേറ്ററിൽ ടാഗോർ പറഞ്ഞ ആ പോയറ്റിക് ഇമേജ് ശരിക്കും ആ സമയത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു രചയിതാവ് കാലങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് എഴുതി വെച്ച ഒരു തിയേറ്റർ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ഗ്ലാസിനെ പോലെയുള്ള വളരെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആ ഗ്ലാസ് വെച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അരങ്ങിൽ അമൽ എന്ന് പറയുന്ന തപാൽ ഓഫീസിലെ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ കഥാപാത്രമുണ്ടാകും, വൈദ്യനുണ്ടാകും. ഈ കുട്ടി ഈ നാടോടിയോട് ഈ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ചെവിയുടെ സൈഡിലൂടെ ഈ കിളികൾ, പച്ചപ്പനം കിളികൾ ചിറകടിച്ചു പോകുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ആ ഒരു പുഴ ഒഴുകിപ്പോകുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നും. അതിൻ്റെ കുളിര്, അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് നമുക്കരികിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന 3D ഇഫക്റ്റിലൂടെ നമുക്കത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അരങ്ങിൽ അതിൻ്റെ സജീവതയോട് കൂടിയിട്ട് നാടകം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ടെക്നോളജിയുടെ സാധ്യതകൾ കൂടി ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് അരങ്ങിനെ പുതിയ അനുഭവമാക്കി മാറ്റുക. 100 വർഷം മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു നാടകകൃതിയുടെ പുതിയ പെർഫോമൻസ് ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇമ്മേഴ്സീവ് തിയേറ്റർ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിനെ പോലെ, അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വിഖ്യാതരായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരെ പോലെയൊക്കെ അവർ എഴുതിയ നാടകങ്ങളുടെ പുതിയ ഡയമെൻഷനിലുള്ള വിഷ്വലൈസേഷൻസ് ലോക നാടകവേദിയിൽ വന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പലരും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകും. നാടകവേദി, മലയാള നാടകം, ഞാൻ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ 3 മണിക്കൂറോളം സംസാരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നാടകം ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ നാടകത്തിൻ്റെ മലയാള നാടകവേദിയെക്കുറിച്ച് അല്പം ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. സമയമുണ്ടോ സാർ? അപ്പം ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം. അതായത് മലയാള നാടകവേദി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വെള്ളരി നാടകങ്ങൾ പോലെ കൃഷിക്കാർ കൊയ്ത്തൊഴിഞ്ഞ നെൽവയലുകളിൽ വെള്ളരി നാടകങ്ങൾ, ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജീവിതവും ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് വെള്ളരി നാടകങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം തമിഴ്, പാഴ്സി നാടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വേഷവിധാനങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഇതിഹാസങ്ങളിലെയും പുരാണങ്ങളിലെയും ഒക്കെ നാടകങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അരങ്ങേറി. ഇതിന് ശേഷം ഇപ്റ്റ പോലുള്ള വലിയ സംഘടനകൾ ബംഗാളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഊർജം പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാടകങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എനർജി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ KPAC പോലുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ മലബാർ നാടകവേദി പോലുള്ള നാടക സംഘങ്ങൾ ഇവിടെ ഉടലെടുത്തു. അതിൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായി പറഞ്ഞ VT ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെയും MRBയുടെയും ഒക്കെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്കും മറക്കുടയ്ക്കുള്ളിലെ മഹാനരകവും ഒക്കെ ഇവിടെ അരങ്ങ് തകർത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഋതുമതി പോലുള്ള നാടകങ്ങൾ. KT മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനിടയിലുള്ള അനാചാരങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. NN പിള്ളയും തോപ്പിൽ ബാസിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ, സങ്കീർണതകളെ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. G ശങ്കരപ്പിള്ളയും കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കരും നരേന്ദ്രപ്രസാദും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാടകവേദിയുടെ പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾ, ഈ നമ്മുടെ വിദേശ നാടകവേദി ഏതൊക്കെ വഴിത്താരകളിലൂടെയാണോ കടന്നു പോകുന്നത് ആ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ നാടകവേദിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ G ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ഒക്കെ അന്വേഷണങ്ങൾ. അദ്ദേഹം സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്ന നാടക വിദ്യാലയം സ്കൂളിൽ തുടങ്ങി, ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ അരണാറ്റുകരയിൽ തുടങ്ങി. അവിടെ സംവിധാനം പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, പുനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ, നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, തൃശ്ശൂർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, നാടകം ഐച്ഛിക വിഷയമാക്കിയെടുത്ത് ലോക നാടകവേദിയെ പഠിച്ചറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലെവിടെയെങ്കിലും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക.
പഠനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ക്ലാസ് മുറിക്കകത്തെ അക്കാഡമിക് പഠനങ്ങൾക്കൊപ്പം പഠനേതര വിഷയങ്ങളിൽ കൂടി പ്രതിഭ തെളിയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരായി മാറുന്നത്. ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ്, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉപരിപഠനം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വലിയ രീതിയിലൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ 5-6 പേരിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൻ്റെ പാനലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക് പഠനത്തിലൊക്കെ മിടുക്കന്മാരായിരിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ, അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, ജർമ്മൻ, ഫ്രാൻസ് എല്ലാ ഭാഷകളും നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠനേതര കാര്യത്തിൽ, അതിൽ ശാസ്ത്രമാകട്ടെ, കലയാകട്ടെ, കായിക രംഗമാകട്ടെ, പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം അതിൽ കൂടി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ കുറേ കൂടി പ്രകാശം പരത്തുന്നവരായി മാറുന്നത്. അതായത് ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയും സെലക്ഷനിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് അവരാണ് കാലങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക്. ഇപ്പോൾ IAS ഉദ്യോഗസ്ഥരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പഠനേതരപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ കൂടി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ IAS ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല. എൻ്റെ പ്രിയ ഗുരുതുല്യനായിട്ടുള്ള ജയകുമാർ സാറ് നാളെ ഇവിടെ വരും. അദ്ദേഹം എഴുത്തിൽ, ഗാനരചനയിൽ ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള, വാഗ്മി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. IAS രംഗത്ത് ഉന്നത ശീർഷമായിട്ടുള്ള പദവിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് രംഗത്തെ പുതിയ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സർഗാത്മക രംഗത്തെ കൂടി മനസ്സിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ, പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ആ മേഖലയിൽ വേറിട്ട വഴി തെളിക്കാൻ ജയകുമാർ IAS എന്ന് പറയുന്ന പേര് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തിളക്കം പോലെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം പഠനേതരപരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ കൂടി അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം മുതൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെയും അതിൽ അദ്ദേഹം പ്രതിഭ തെളിയിച്ചതും കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നിങ്ങളൊരു കഥാപാത്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ പഠിച്ച് അത് പറയുമ്പോഴൊക്കെ, അരങ്ങിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി വികസ്വരമാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വികസ്വരമാകുന്ന ഒരു രീതി നാടകത്തിൻ്റെ മൊത്തം റിഹേഴ്സൽ പ്രോസസ്സും അഭിനയവും ഒക്കെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പകർന്ന് തരുന്നുണ്ട്. നാടകം മാത്രമല്ല, ചിത്രകലയും സിനിമയും എഴുത്തും പാട്ടും നൃത്തവും പ്രസംഗവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേറിട്ട അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വായത്തമാക്കി തരും. അത് ശാസ്ത്രരംഗത്തും സാങ്കേതിക രംഗത്തും കായിക രംഗത്തും കലാരംഗത്തുമൊക്കെ മുറുകെ പിടിക്കുക. ജനിതക പ്രേരിതമായ കഴിവുകളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ നന്മകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കാലഘട്ടം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുക. വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായി APJ അബ്ദുൽ കലാമൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളല്ല, നമ്മുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതാകണം സ്വപ്നങ്ങളെന്ന് APJ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും അത് സ്വായത്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് APJ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കുട്ടികളോട് APJ അബ്ദുൽ കലാം, ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികളോട് APJ അബ്ദുൽ കലാം സ്വപ്നം കാണാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് കേരളത്തെ, ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പ്രകാശപൂർണമായി നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ലയോള സ്കൂളിലെ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കും. നിങ്ങൾ അരങ്ങിൽ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുക, പഠനത്തിൽ ഉയർന്ന പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുക, ജീവിതത്തിൽ കൂടെയുള്ളവരെ സഹായിക്കുക, സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മുറുകെ പിടിക്കുക, സഹജീവികളെ സ്നേഹിക്കുക, സ്നേഹം നിലനിർത്തുക. എല്ലാ നന്മകളും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം ദീർഘിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊറുക്കുക. എല്ലാ നന്മകളും നിങ്ങളിൽ ഒരാളായി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു. സ്നേഹം, നന്മ. Thank you, sir, for enriching us with your valuable thoughts. I'm sure you inspire us all and set the stage for the presentation of today's dramas. No duty is more important than showing gratitude. Now, I request our principal, Father Salvin Augustine SJ, to hand over a memento to our esteemed chief guest as a token of our love and appreciation for spending his valuable time with us. Thank you, Father. Once again, I would like to thank our chief guest, our dear fathers, guests, and all my dear friends
present here for being a part of this historical event.